वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू वे टू एम क्लासेस। पिलामाने आजिकार जो क्लास टी रही है टार्गेट ओएसटीटी ପାଇଁ ଆମର कंटेंट टी रही इंटेलिजेंस एंड इट्स थ्योरी। ओएसटीटी रे आपनकर होची 50 मार्क क्वेश्चन आसुची। 50 मार्क जो क्वेश्चन आसुची सेतारे इंटेलिजेंस थ्योरी रु मैक्सिमम क्वेश्चन आसीथाय। तो आमे टिके प्रथमे चेक कर दबा जे आपनकर ओएसटीटी रे जो सिलेबस रही पेडागोजी ऊपर कोन रही। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो आपनकर क्वेश्चन आस्ता है 50 मार्क आपनकर ओएसटीटी एग्जाम रे। प्रथमटी होची चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड ग्रोइंग अप रे, जोटा कि आपनकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तापर होची अप्रोच टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड इंटेलिजेंस। एई तरु हमें डिस्कस करछंती आज के क्लास रे। एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस। तापर होची लर्निंग प्रोसेस पेडागोजी होची आपनकर अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग। क्रिटिकल पेडागोजी एड्रेस द क्लासरूम डाइवर्सिटी। तापर होची आपनकर गोटे बड़ कंटेंट रहिछि 50 मार्क भितर एजुकेशनल, जोटा कि स्कूल मैनेजमेंट रही सेटा भी आपनकर डिस्कस करा जिवो। एटा तापर होची असेस द लर्नर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऊपर आपन रहूची कंटेंट रहूची। जहाँ भी कंटेंट रही मु आपनकर जो एठी देखैली सिलेबस टी, ए सिलेबस ऊपर आपन डिस्कस करा जिवो। प्रथमे तो आपन जानि रखितांतु एई जो आज होची 20 नंबर क्लास, 20 नंबर क्लास रो पूर्वरु किछि क्लास ऑलरेडी डिस्कस हेइची, जोटा कि होची आपन चैनल रो प्लेलिस्ट को जिवे। प्लेलिस्ट रे आपन पेडागोजी क्लासेस को जिवे। पेडागोजी क्लासेस फॉर द ओटीटी ओएसटीटी सीटीटी पई रहिछि। सेतिरे किछि मैक्सिमम क्लास भी सरी जाइछि, जोटा कि आपनकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऊपर हो, एड्रेसिंग द लर्नर ऊपर हो, इवैल्यूएशन किछि कांसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस हेइ सारिछि। तो सेगुडा तो आउ डिस्कस करा जिवो नाही, काइन हम पाखरे समय सापेक्ष। तो आपण सेठी कोन करि परिबे, से क्लास गुडी को आपण देखि नियंतु, आराम से नोट बनै कि पढंतु। एमसीक्यू सीरीज भी मु 2टा देइछि, आगामी दिन रे बहुत देबी। आपण से एमसीक्यूज भी देखंतु। आपण एमसीक्यू चैनल से प्लेलिस्ट को जाय कि एमसीक्यूज को जिवे। एमसीक्यूज रे अछि पेडागोजी एमसीक्यूज, हेटी जाय करि परिबे। तो आजिकार जो क्लासेस स्टार्ट होछि एटा होछि इंटेलिजेंस एंड थ्योरी ऊपर। तो जहाँ भी ओएसटी टा कंटेंट रहि जाइछि मु कंटीन्यूअसली पेडागोजी क्लास रे मु आपनकर सारी देबी। तो आपण क्लास टी कंटिन्यू देखंतु। जदि आपण प्रथम थर चैनल को विजिट करचंती, सब्सक्राइब करनाबे, चैनल को लाइक करिवे आ बेल आइकन प्रेस करदेबे। जेतेबे कोनोसी नुवा वीडियो अपलोड होछि सर्वप्रथम आपण नोटिफिकेशन माध्यम रे पाइ परिबे। तो आसन जानिबा कंटेंट कोन रहिछि। इंटेलिजेंस आमे काहा कहउछन देखंतु। पिलामानंकु जेतेबेले आमे क्लासरूम रे डील करूचंती, पिलामानंकर इंटेलिजेंस लेवल सहित हमु डील करिबार अछि। पिला केते इंटेलिजेंस अछि, तार बौद्धिक ज्ञान केते अछि, से पाठटा को भलिया डील करि पारुछि। तो सेही कांसेप्ट ऊपर होछि ए कंटेंट टा आपनकर रहिछि पेडागोजी रे। तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट अछंती, तो इंटेलिजेंस ऊपर डिफरेंट ताकर ओपिनियन दैछंती। सेगुडाक आमे धीरे धीरे जेतेबेले ई कंटेंट टी डिस्कस करि चलिबा आगामी क्लास माध्यमरे, तो सेगुडाक आमे आराम से जानि परिबा। तो इंटेलिजेंस आमे काहाकू मेनली कहउछंती, इंटेलिजेंस आमे काहाकू कहउछंती, से विषय रे आमे जानिबा। तो इंटेलिजेंस मीन्स मेंटल एबिलिटी enabling one to think rationally, learn readily, act purposefully and deal effectively with one's environment। ता माने गोटे गोटे लोक से कौन करूची ता एनवायरनमेंट रे जतबे रहुची, से किपरि रेशनाली विचारवंत भाବରେ से थिंकिंग करि पारुची। जेतबे से कोनोसी जिंस को लर्न करूची, पढुची रेडिली, ଗୋଟେ न्यूज़ पेपर पढुचे, तो एटीट्यूड टा बा इंटेलिजेंस लेवल टा कोन थिबा दरकार, रेडी थिबा दरकार। तो जदि न रेडी ହେଇକି କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା ହବନି ପଢିବା ପାଇଁ, କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବାର ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ ହବା ଦରକାର, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେତେବେଳେ ହବ ସିଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଡିଲି ଜିନିଷଟାକୁ ପଢିଥିବ, ରେସନାଲି ସେଟାକୁ ବୁଝିଥିବ। ହଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ସେଟାକୁ ସେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପର୍ପଜଫୁଲି ଆଉ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହୁଏ। ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ର ମାନେ ହଉଛି ଏଇଆ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା, an intelligence is the ability to solve the problem or to create the product that valued within one and more culture setting। এটা କିଏ କହିଛନ୍ତି, এটা ମନେ ରଖିଥିବେ, ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର କହିଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଯିଏ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ବି ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ବହୁତ 4-5ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଆସେ 50 ମାର୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆସିବ ପେଡାଗୋଜି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଡାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କର ଓଏସଟିଟି ର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ହଉଛି
ଯୋଉମାନେ ଜେନେରାଲ ରହୁଛ ସେମାନେ ହଉଛି 68, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛ କୋଟାରେ ରହୁଛ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏସି ଏସଟି ଏସସିବିସି ଏମାନଙ୍କର ହଉଛି 53 4 ଏମିତି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହେଇଯିବେ। କୌଣସି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ପେଡାଗୋଜି ହଉଛି 50 ମାର୍କ, 50 ମାର୍କରୁ ଯଦି ଆପଣ 45 ବି ଆରାମସେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ସବୁ ପେପରରେ ଆଖି ବୁଝିକି ବି ଆପଣ କୌଣସି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆରାମସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବେ। ତ ଓଏସଟି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଡ ରହିଛି, ସିଲାବସ ବହୁତ ବଡ ରହିଛି, ତ ସେଟା କଭର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପେଡାଗୋଜି ସ୍ପେସିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଏକ୍ସାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସଟିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଟିଇଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଏସଟିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଟିଇଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ସବୁଥିରେ ପେଡାଗୋଜି ରୋଲ ପ୍ଲେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟିଚର ଏକ୍ସାମରେ ବି। ତେଣୁ ପେଡାଗୋଜି କନସେପ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିୟର ରଖିଥାନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ ଦ ଏବିଲିଟି ଟୁ ଆଡପ୍ଟ ଦ ୱାନ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ। ତାମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏବିଲିଟି ଯେ କି ଗୋଟେ ପର୍ସନକୁ ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ନିଜକୁ ଆଡପ୍ଟ କରେଇ ନେଇଥାଏ। ସେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା, ମନେ ରଖିଥିବେ ଫେମସ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ ଦ ଏବିଲିଟି ଟୁ ଆଡପ୍ଟ ଦ ୱାନ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ। ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଟିକେ ମନେ ରଖି ଯାଇଥିବେ। ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ହଁ, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୟାମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜିଆ ମିନ୍ସ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତାମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟି ଆସିଛି ଏଟା ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜିଅର ଅଛି, ଆଉ ତା ମାନେ ହଉଛି କଣ, ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଏଇଆ ହଉଛି ତା ମାନେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ। ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବହିଟେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର ଲେଖିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଏକ୍ସାମରେ। ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ ନା, ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଦ ଟର୍ମ ଅଫ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଏନ୍ ବାଇ, ଏଟା ବାରବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ ଓଏସଟିଟି ରେ, ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ୱିଲିୟମ ଷ୍ଟର୍ନ, କିଏ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଏଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ବା କଏଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ ଷ୍ଟର୍ନ। କହିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମ ମଣିଷ ବ୍ରେନରେ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିଥାଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା, ବହୁତ ଦିନ ମନେ ରଖିବା ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା, ସେଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଦ ଫର୍ମୁଲା ଅଫ ଡିରାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୋସେଣ୍ଟ, ଆଇକ୍ୟୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଇକ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି। ପିଲାର ଆଇକ୍ୟୁ କେତେ, ଯେତେ ଭଲ ଆଇକ୍ୟୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିବ, ଯେତେ କମ ଆଇକ୍ୟୁ ସେତେ ମନେ ରଖିପାରିବନି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ତାକୁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର କେତେ ଆଇକ୍ୟୁ, ତ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଟୁ ଡିରାଇଭ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୋସେଣ୍ଟ ଆଇକ୍ୟୁ ୱାଜ ଗିଭେନ ବାय ଲୁଇସ୍ ଟର୍ମେନ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଲୁଇସ୍ ଟର୍ମେନ ଦେଇଥିଲେ ଆଇକ୍ୟୁ ର ଆଇକ୍ୟୁ କୋସେଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆଇକ୍ୟୁ ର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି MA ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ CA ଇଣ୍ଟୁ 100। ତ MA ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍। ମନେ ରଖିଥିବେ MA ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍। ବେଳେ ବେଳେ ଫୁଲ ଫର୍ମ ପଚାରିଦିଏ। ହଁ, ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇକି ପଡିଯିବ MA ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର। ତ ଅପସନରେ ଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିକି ଆରାମସେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ରାଇଟ୍ ଅପସନ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସିଏ। ସିଏ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ବା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏଜ୍। ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ କେତେ ଆଉ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ବା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏଜ୍ କେତେ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ କରି ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିଦବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇଯିବା କଣ ନା ଆଇକ୍ୟୁ ପାଇଯିବା ହେଲା। ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ କନସେପ୍ଟ ଅଫ MA ୱାଜ ଗିଭେନ ବାଇ, ପୁଣି MA ର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ବିନେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ସାଇମନ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା, ବିନେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ସାଇମନ। ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟା ସବୁବେଳେ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ କରେ। କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ କଣ ନା, ଆମେ ଲଜିକାଲି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଥିଙ୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଲଜିକାଲ ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଲଜିକ ପୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାର କୋଉ କାରଣ ରହିଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଟାକୁ ହଉଛି କଣ ନା କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟା ସବୁବେଳେ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ ହେଇକି ଥାଏ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଗୁଡା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ଓଏସଟିଟି ଏକ୍ସାମ ରେ। ତ ଏଇଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ମନେ ରଖି ଦେଇପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ସମ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ନେମ୍। ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରି ନେମ୍ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ। ତ ବିନେଟ୍ ଯୋଉ ଥିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଲୁଇସ୍ ଟର୍ମେନ ଯିଏ ହଉଛି ଆମେରିକାନ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ୱିଲିୟମ ଷ୍ଟର୍ନ ଜର୍ମାନ ଆମେରିକାନ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଥର୍ଷ୍ଟନ ହଉଛନ୍ତି ଆମେରିକା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଜିପି ଗୁଲଫୋର୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାନ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଆଉ ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର ହଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାନ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ତ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଥିଓରି ଗୁଡିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ। ତ ଆପଣ କ୍ଲାସଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ବୁଝି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସଟି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ।
ତାପରେ ଆସିଲା ଆଇକ୍ୟୁ ଭ୍ୟାଲୁ। ଆଇକ୍ୟୁ ଭ୍ୟାଲୁରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଥାଏ 1-2ଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ପ୍ରାୟ ବେଳେ ଆସେ। ଆଇକ୍ୟୁ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ? ନା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଆଇକ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଇକ୍ୟୁ ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କରିଦବା MA/CA ଇଣ୍ଟୁ 100 ଯେତେବେଳେ ଆମର 140 ରୁ 140 ବା 150 ରୁ ଏଭବ୍ ଆସିବ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ପିଲାଟି ହଉଛି ଜିନିୟସ୍। ପିଲାଟି ବହୁତ ଜିନିୟସ୍, ବହୁତ କିଛି ମନେ ରଖୁଥିବ। ହେଲା? ତାପରେ 130 ରୁ 139 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ଭେରି ସୁପିରିୟର। ସେ ବି ସୁପିରିୟର। 120 ରୁ 29 ଥିଲେ ସେ ସୁପିରିୟର। 110 ରୁ 19 ଥିଲେ ସେ ଏଭବ୍ ଏଭରେଜରେ ରହୁଛି। 90 ରୁ 109 ରହିଲେ ନର୍ମାଲ ଅର୍ ଏଭରେଜରେ ରହୁଛି ସିଏ। 80 ରୁ 89 ରହିଲେ ବିଲୋ ଏଭରେଜରେ ସିଏ ରହୁଛି। ହଁ, 70 ରୁ 79 ରହିଲେ ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ ଅର୍ ଡଲ୍ ରହୁଛି। ହଁ, 50 ରୁ 69 ରହିଲେ ମୋରନ୍ ବା ଫିବଲ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ରହୁଛି। ଭୁଲିଯିବ, ଟିକେ ଗଧ ଟାଇପର। ହଁ, ତ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ହଁ, ଜିନିଷଟାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ସେ ଭୁଲ କରୁଛି। ହଁ, 25 ରୁ 49 ରହିଲେ ଇମ୍ବେସିଲ୍ ମାନେ ହଉଛି କଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ତାକୁ ଫରଗେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି ଆଉ ନିଜକୁ ଫେଲ୍ୟୁଅର ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ହଉଛି 0 ରୁ 24 ରହିଲା ବେଳକୁ ସେ ହଉଛି କଣ? ଯୋଉଟାକି ହଉଛି ଆମର ଇଡିଏଟ୍ ଯୋଉକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା? ତ ମନେ ରଖିଥିବ ଗୋଟେ ଟିଚର ଏଇଗୁଡାକ ଡିଲ୍ କରିବ। ଟିଚର କଣ କରିବ? ନା ଏଇଗୁଡାକ ଡିଲ୍ କରିବ। ଟିଚର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ଯାଉଛି ତ ଏଗୁଡାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କନସେପ୍ଟଟା ରହିଛି ଅ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜିରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲା? ତ ଏଗୁଡାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ନିହାତି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ। ଯେ କେତେରୁ କେତେ ରହିଲେ ଜିନିୟସ୍ ରହୁଛି, ଇଡିଏଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଗୁଡା ଜାଣିକି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ପାଠ ପଢେଇବାର ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଜିନିୟସ୍ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ପଢେଇବେ, କଣ ଆପଣ ଇଡିଏଟ୍ ପିଲାକୁ ସେମିତି ପଢେଇବେ କି? ନାହିଁ। ତ ସେ ପାଠ ପଢେଇବାର ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ପ୍ରୋସେସକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକା କ୍ଲାସରେ ଏତିକି ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିକାର କ୍ଲାସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନୂଆ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।